ಕನಕಪುರದ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಚ್ಚಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕೆ.ಜಿ. ಸತೀಶ್, ಎನ್ಇಸಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗಮ್ಮ, ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾರಾಯಣ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗಿರೀಶ್, ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನ ನಾಗೇಶ್, ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಸಂತಮ್ಮ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते वदैर्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. न तेतरातिभीकरं नवोऽधिकार्थभास्करं न मत्सुरारिनिर्जरं न तादिकापदुर्जरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्. अकिञ्चनातिमाजनं सिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वसर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश रक्ष मां. Thank you. Great dances are not great because of their techniques. They are great because of their passion. Now I would like to call upon Navya and Pragna for welcome dance. ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನರ್ತನ, ಸ್ವರಗಳ ನಾದಕ್ಕೆ ಕೈಗಳ ಆಮಂತ್ರಣ. ನಾಟ್ಯವೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ನಟರಾಜನ ವರದಾನ, ನೋಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಝೇಂಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ನವ್ಯ. ಇವರಿಗೆ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Thank you Pragna and Navya for your virtuous performance. Sometimes challenges and struggles are exactly what we need in our lives. May you welcome every efforts, every struggles and every challenges. May you open your wings and fly. I would warmly welcome all the esteemed chief guests onto the dais. ಬಂದಿರುವಂತ brings a lot of brightness. A very good morning and a warm welcome to our Honors Day celebration. Today, we gather to recognize and celebrate the outstanding achievements of our seniors who have demonstrated resilience and a commitment
commitment to excellence that inspire us all. To our seniors, today is about you. Your achievements are a testament to your hard work, determination, and a passion. Now it's time to welcome our guest. The hardest part is starting. Once you get that out of the way, you find the rest of the journey much easier. So let's welcome Srimati Nagamma ma'am, President of NECT. Welcome you ma'am. In the absence of Shri Mutturaj M. Sir, IPS District Police Superintendent Officer, Mysuru, we welcome you, sir. We have all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on. That's who we really are. Let's welcome Shri Narayan K. Sir, Headmaster of Government High School, Shivnalli. We extend a warm welcome to our gracious Administrative Officer, Girish K. Sir. Your presence enhances the joy of special occasions, sir. We welcome you, sir. Every saint has a past and every sinner has a future. Let's welcome Shri Rajshekhar S. Patil, sir. BRP of Kanakpura has received President Award. We welcome you, sir. Today is a milestone. It tells you how far you have come. Keep learning, keep trying, and keep venturing on through your journey. So let's welcome Shri Nagesh DP Sir, Member of Management Board, NECT, Entrepreneur of Dhanlakshmi Jewels, Kanakpura. Welcome you, sir. If you can change your mind, you can change your life. Let's welcome Srimati Vasanta ma'am, Headmistress of St. Michael's School. Welcome ma'am. As we all know that blood is the base of every human and there is no life without blood, this makes its value priceless. So now let's welcome our backbone of our college, Dr. K.G. Satish Sir, Principal of our college. Welcome you, sir. Once again, congratulations to all honorees. Enjoy this moment of recognition and may it motivate you to reach even greater heights. Thank you and me signing off. Have a wonderful celebration. Deepa Jyoti Janardana. Deepo Haratu Me Papam Sandhya Deepa Namostute. Thousands of candles can be lighted from a single candle. Happiness never decreases by being shared. Now I would like to call upon our dignitaries to light the lamp of enlightenment. ಸರ್ಕಾರವೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತದ ಮುನ್ನುಡಿಯ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಸರದಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ. ನಿಮ್ಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ರವರು ಅತಿಥಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭರಾದಂಥ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ
ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕನಕಪುರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಕನಕಪುರದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಉಳಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕನಕಪುರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ಪದವಿಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹಂತ. ಏನು ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಜವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಈ PUC ಅಂತ. ಆ PUC ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಾರಿ ಎಳಿತೀವಿ, ಅವರು ಆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಡೆ ನುಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ಅದೇ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಷಕರದ್ದು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿ ತೀಡುವಂತಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾಗಿರುವಂತವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೇನು, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನೀವೇನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ನೀವು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೀವೇನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ. ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಸಾಧಕರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತವ್ರಲ್ಲ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಂತವ್ರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರದ್ದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನು ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ IAS ಆಫೀಸರ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, IPS ಆಫೀಸರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು PUC ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅವನು ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ದಾಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವ್ ಏನನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಬೋದು.
ಗುರಿ ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗುರಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗುರಿಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೀರ್ತಿನ ತಂದಂತ. ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಹ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮದೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನ ದಾರಿ ಎಳೆದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ ಹೊರಗಡೆ. ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಜನರು 10 ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನಕಪುರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ IPS ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದವರು ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುತ್ತರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದವರೇ, ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದಲ್ಲೇ ಓದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ದೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಿಸೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಛಲ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು ಸಹ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರು NCC ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಟೈಮು ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮೇ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಸಹ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೈಮ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ, ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಸಾರಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಪಡಿ, ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿನ ಗಳಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I request our dignitaries to honor Rajshekhar Patil sir. ಇವತ್ತು ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ SP ಅವರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮುತ್ತರಾಜ್ ಸರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಬಹಳ ನನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಸಹೃದಯರು, ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುವಂಥ ವಸಂತಮ್ಮ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇದರೆಲ್ಲರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರುವಂಥ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ
ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಗದ್ದಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ನಡುವೆ ಮೌನದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಲೇಸು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಈ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ, ಹಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ, ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಳಿತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವುಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಹೇಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು, ಪೋಷಕರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರದ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಒಂದು 100, 200, 300 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೇಗುಲ ಬಹಳ ಆಶ್ರಯದಾತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು NCC ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಓದಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಇದಿರಬೇಕು, ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ಅವರು. ಆ ಗುರಿಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಅವರು. ಅದರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೋ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಶ್ರಮ, ಅವರ ಫಲಶ್ರುತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಸದಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ದೇಗುಲ ಇದು. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತೀವೋ, ಒಂದು ದೇಗುಲವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಭಾವನೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇರುವಂಥ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ತವೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ DVG ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾನಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಗದ್ದಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ನಡುವೆ ಮೌನದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಲೇಸು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅವರ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಗಿರೀಶ್ ಅವರು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಏನೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಿರೀಶ್ ಕೂಡ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅವರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಅವರು ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿರುವಂಥ ರೀತಿ, ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ಇಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ತುಂಬ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿತ್ತಲೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಏನೋ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿದು. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕರೆದು ಈ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ತೆ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, BRP ಕನಕಪುರ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I request our dignitaries to honor Sri Nagesh DP Sir, Dhanalakshmi Jewels, Kanakpura, NECT. ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು, ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಶ್ರಮ, ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಶ್ರಮ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೀಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ. ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ತುಂಬ 10 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು ತುಂಬಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ IASಗಳು IPSಗಳು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸೇರಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಂದನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಕೈ ಆದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ. ನಾವು ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನಾನೊಬ್ಬ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೊಂದು 70% ಗಂಟೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 30% ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 100% ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲ್ವೋ, ಯಾವ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸಲ್ವೋ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಯಾವತ್ತೂ 50%. ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 0%. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಬದಲು ಸೇರಿಸಿ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾನಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರೇನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗೈಡ್ ಮಾಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಯಾರು ಗೊತ್ತು ನಿಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋರು ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೋ ದಣಿಗಳಾಗ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ. ಬಟ್ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು 2 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಡಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು, ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪಿಗೆ ತಿದ್ದಲೇಬೇಕು. ಆ ಶೇಪಿಗೆ ನಾನು ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಆಗಲಿ, ನಾನಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ಸು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ಸು ಯಾರೇ ಆದರೂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ 0 ಇತ್ತು, ಹೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ರಿಸಿಕ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಹುಣಸ್ನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗೋದು ಮನೆಗೆ 9:30 ರೀಚ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಗಂಟೆ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸಿಕ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾನರ್ ಮಾಡುವಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟಾಪ್ 1ಗೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡೋಣ, ಟಾಪ್ 2ಗೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಜ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದು 59%, ಅಂದ್ರೆ 1% ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 60%. ಮಿನಿಮಮೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋ ಸಹಜ, ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರೆಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಗೌರವ ಕೊಡೋರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ 4 ಜನದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವುಗಳೇ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಂತೂ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ NCC ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾರಾಯಣ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಿರೀಶ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುಂದೆ 10 ಜನ IAS ಬರಲಿ IPS ಬರಲಿ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಕಾ ನಾಯ್ಕು, ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ವಿಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CA ಆಗಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತನು ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟಾಪರು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅದು, ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓದೋರು ಹಂಗೆ ಹೊಂಟೋದ್ರು ಬಿಡೋರು ಅನ್ನೋಂಗೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟಾಪರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ 3ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಏನಾರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನಾರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರ ಆಸ್ಕ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ವೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ನೆಸ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಟೀಚರೇ ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ವೈ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನನಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಿಮಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಮಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಂದಾಗಂತೂ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳೀತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ನಿಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇನಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಕೊಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಜ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಬೆಳೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಮಾಜ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಸಮಾಜ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಡ್ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಎತ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪೇರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನನ ಮನ್ನಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಮೇಡಮು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ನಾಗೇಶ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಬೆಂತಟ್ಟೋ ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಲ್ಲೇ ಇವರೊಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೇವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಾಠಪ್ಪ ಅವರ ಆದಿತ್ಯಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶೀ ಟೇಕನ್ ಸೋ ಮಚ್, ತುಂಬ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನಾಗರತ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು, ಅದರಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರನ್ನ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಾನಂದನ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದ ಮಾಡಿ ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸು, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಟೀಚರ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೊದಲು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲ್ಬರು ಕುಸುಮ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಸಾರಿ ವಿನುತಾ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಇಬ್ರು ಟೀಚರ್ಸು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶ್ವೇತಾ. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೀಚರು, ಬಟ್ ಇವರಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರು ಅಂತ. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಶ್ವೇತಾ ಬಯಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿನುತಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಯಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕುಸುಮ ಮೇಡಮು, ಇವ್ರು 4 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೆಗೆಯುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವ್ನ ಏಜ್ ನೋಡಿ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಹೊರತು ಅವ್ನು ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು, ಜೂನಿಯರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ನೋಡಕ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟು. ಈವನ್ ಸಂಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ. ಇವ್ರನ್ನ ಹಂಗೆ ಕರೆಯೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಮೇಡಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ವೆರಿ ಯಂಗ್, ಇವ್ರೇನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಏನಿದ್ರು ನಾವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವಾಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೋರು ಅಂತ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೂರು ತೆಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸವ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ಇವ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯರು ರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಟೀಚರು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರತ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋರು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಿನಿ, ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಧು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಕರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿರೋದು, ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ನನಗಿಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸತೀಶ್, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದವರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏಜಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರೇಶ್ ಸರ್. ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟಿಂದ ವೆಲ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು.
ಮಂಗಳ, ವೆರ್ ಇಸ್ ಮಂಗಳ, ಹಾಗೆ ತನುಶ್ರೀ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಕಾ ನಾಯಕ್. ಬಟ್ ಭೂಮಿಕಾ ನಾಯಕ್ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದವ್ರೆ. ಸರ್ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ದಯಮಾಡಿ. First of all, congratulations for all. ಯಾರ್ಯಾರು ಇವಾಗ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೇ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೈಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ನೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಏನೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ಹಿಯರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸೇರಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಲ ಯಾರು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿ, ಈ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ BMS ಡಾಕ್ಟರ್ಶಿಪ್. ಅವ್ರ ಮಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅವಳೊಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕಾಲೇಜಿಂದ, ಆದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಗೇಟಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನೇನೋ, ಎಲ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನೇನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ, ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೀವೆಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸು ಏನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ 2-3 ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಥ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Respected principal sir, teachers and all invitees and parents, especially dear outgoing student, good afternoon to you one and all. Firstly, a big congratulations to all my dear outgoing students. Okay, well, you all at a truest to prove that our college is the best college in Kanakapura. We are thankful to that. Okay. Now it's time to honor our outgoing student. I call upon their name one by one. Please come on the dais and receive the honor. Firstly, Syed Mudhabir, Ajay Raj Purohit, Revant Gowda K, Darshan DB, Aishwarya GV from Commerce. Please, all of you come on the dais. ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ ಸಾಕು, ಮಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಸಾಕು ಅಂತ
ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ SCL ಕಂಪ್ನಿಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತದನಂತರ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕು ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 5 ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ನ ಪೂರ್ತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ 9 ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲ್ದೇನೆ 5 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಚ್ಚಲು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇನ್ನೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಹಲೋ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ 100% ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಕಾರಣ ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ 2 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಿದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟು, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಂಗಿಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ದಡ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಓದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಓದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ಜನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು 25ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ 45 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತಂದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಡೋಕೆ ಮಾಡ್ರೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋರು, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನದ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗದೆ. Puneet BN secured 511, 85.16%. Lavanya MV secured 513, 85.5%. Sangeeta YR secured 515, 85.83%. Mahalakshmi MV secured 516, 86%. ಇವರೆಲ್ಲ 85% ಮೇಲ್ ಬಂದಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿರೋದು ಉಂಟು ಅಲ್ಲರ. ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ನಾವು 8 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ.
ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೋಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹುಡುಗ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಜಾವ್ಲಿನ್ನು, ಡಿಸ್ಕಸ್ಸು ಥ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ನೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರ್ಷ. ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Ramya N secured 544, 92.5%. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸೇರಿಸಿ ನನಗೂ ಸೇರಿಸಿದ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಸೇರಿಸಿ. ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಜೀವನ. ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು? ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಥರ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಹ ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ದಾಹ ಆದರೆ ನೀರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕುಡಿತೀರಪ್ಪ? ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಚೊಂಬು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಗಡಗಡಗಡ ಅಂತ ಕುಡಿತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ನೀರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಾಹ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತೀವಿ. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಲೋಟ, ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಕುಡಿತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಸಿಪ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವರ್ಕು, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. ಆದರೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತಕ್ಕನಾಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ರಫ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ರಫ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇರೋದು ಈಗ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೀವನ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಥರ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ನಾನು ಕುಡಿಯೋದು ಹಂಗೇನೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಣ ನೀರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಚೊಂಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಾ ಇರೋದು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು. ಅದೇ ನಾನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಜ ಹಂಗೆ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಪ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗೂ ಜೀವನ ಒಂಥರ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಥರ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋರೆ, ಜೀವನ ಒಂದು ನಾಟಕ, ನೀನು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪಾತ್ರಧಾರಿನ. ಅಲ್ಲೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾಟಕ ಆಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮದವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಥರ ಆಗಿ. ಓಕೆ? ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ.
ಓಕೆ. ಫೈಟಿಂಗ್ ಓದೋದು ಬೇಡದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಓದ್ಬೇಕಾ, 8 ಗಂಟೆ ಇರಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒದೆ ತಿಂದವ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತೂ ಮಾಡವ್ರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪಾವನಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನ 2 ವರ್ಷ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಯೋಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. CET-ನಲ್ಲಿ 16,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಶಿ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಉಳಿಸೋಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ಸೈನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೆಂಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ 100ಕ್ಕೆ 100, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 100, ಬಯಾಲಜಿ 100, ಇನ್ನೊಂದು 99. ರೈಟ್, ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ಸೆಂಟಮ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಸೆಂಟಮ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗೂ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೆಗ್ದಿರೋಕ್ಕೆ ವಿನುತಾ ಇಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನುತಾ. ಬಯಾಲಜಿ 100ಕ್ಕೆ 100, ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100, ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಗಿಫ್ಟು. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಯಮಾಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿನಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಟಾಪ್ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹಾಗೆ ಟಾಪ್ 2 ನಾವೇ. ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 1 ಟಾಪ್ 2 ನಾವೇ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. From science, she secured 583, 97.16%. She secured 98 in Kannada, 97 in English, 93 in physics, 100 in chemistry, 99 in maths, 98 in biology. ಕನಕಪುರದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 13 ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, PU ಕಾಲೇಜು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಟಾಪರ್ಸು ಆದಿತ್ಯಾಸ್ PU ಕಾಲೇಜಿಂದ. ಸೊ ಹರ್ಷಿತಾ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಗಿಫ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷಿತಾ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌರವ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ದಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು. 33%, 100 in Kannada, 95 in English, 100 in economics, 99 in business, 100 in accountancy, 95 in statistics. She is the first topper in commerce. ಟೋಟಲಿ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಳದೇ ಟಾಪರು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಳದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದು 590, 590, 600ಕ್ಕೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ 6th ರ್ಯಾಂಕ್ ಇವಳಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೌರವ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೌರವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘನಾ. ಮೊನ್ನೆ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಳಿಗೆ ಹಾನರ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಈ ದಿನ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. She secured centum in economics, highest score in statistics, and centum in Kannada, 100% in Kannada. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಟಾಪ್ 2 ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 2 ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಟಾಪ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಟಾಪ್ 1, ಟಾಪ್ 2 ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್. ನಾನು ನೈಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಟಾಪ್ 1 ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಗಿಲ್ಲ. ಟಾಪ್ 2. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಟು ಹರ್ಷಿತಾ. ನಾನು ಅವರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಹರ್. ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿತೌಟ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ದೆಮ್. ಸತೀಶ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 2 years ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಡೌನ್ ಅವರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಸತೀಶ್ ಸರ್. ನಾನು ಯಾವ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಯಾವ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ವಿತೌಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ವಿಚಾರಿಸ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ಗಿದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಈ 2 yearsಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕುಸುಮ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಿಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ವಿನುತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಐಶು ಮ್ಯಾಮ್, ಶ್ವೇತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಸುರೇಶ್ ಸರ್, ಹರಿ ಸರ್, ಸಂಜಯ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು GS ಸರ್. ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ GS. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಕನ್ನಡ ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೇ ನನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಗಿರಿ ಸರ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಂಗೀತ, ಧನ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಬ್ರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಿಪೇರೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಯ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರು. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ರೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್. ಅವರು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೀಚ್ ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಿರೀಶ್ ಸರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ರಜಾ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎದೋಳಿ ಅಂತಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ. ತುಂಬ ಬಯೋರು ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡೇ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಬೈಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರು ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಓದಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್. ನೈಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾನು ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓದು ಅಂತ ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಿರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. GS ಅವರು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಓದಲಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಾವು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾಲೇಜು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಘನ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್. ಅವನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೋಶೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಂಕರ್ ಮಾಡೋಗ್ಲೂ ಅದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಗ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ಆಯಿತು ನಂಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜು. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋದು ಒಂಚೂರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಗಿರಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್
96 ಬಂತು. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಗಿರಿ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿ ಅಂದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮಗೇನು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಆವಾಗ 98 ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 98 ಆದರೂ ಇದು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ₹1 ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಗಿರಿ ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಇನ್ನ ತೆಗಿಯೋ, ನಾವಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಚಿಂತನೆ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿರಿ ಸರ್ಗೆ ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಆಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿದ್ದಿದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವಾಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಒಂದು 15 ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಆದಿತ್ಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾವಳೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ತರ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಯ್ತಾರೆ,